Good afternoon. So இந்த வீடியோல என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா access modifiers in C# பார்க்க போறோம். அதாவது how you are going to achieve the concept of data hiding in C#. So already நமக்கு தெரியும் the third means the important property of object oriented programming அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா abstraction and encapsulation பார்த்திருக்கோம். So abstraction can be achieved by using a concept of data hiding. So data hiding வந்து ஒரு important concept நம்மளோட object oriented programming. So normally in a programming வந்து data வந்து hide பண்றதுக்கு initially they follow வந்து by using a variable வந்து hide பண்றதா, அதாவது அதோட லைஃப் டைம் வந்து டிஃபைன் பண்றதா வந்து data hiding இருந்துச்சு. So by using local and global variable concepts மூலமா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா they are hiding the values. But normally இப்ப இந்த மாதிரி வந்து நீங்க values ஹைட் பண்ணும்போது you know what is local and globalங்கிறது தெரியும். local variable only அதோட லைஃப் டைம் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள தான் மட்டும் தான் இருக்கும். so that வந்து memory allocation வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா local variableக்கு only the stack, so that அந்த function execution முடியும் போது the memory allocated for that particular function வந்து erase ஆயிடும். so that திரும்ப அதோட வேல்யூ நம்மளால எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியாது. So but இதே global variable க்கு the memory which is allocated on keep, so that the entire program execution வரல அதுக்கான memory allocate ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். இப்ப இதுல என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it provides only the security for variables, but it's not providing a data hiding concept for some of the operations also. So we are expecting that we are expecting some additional type of security for a data local means for a variables and as well as the operations. So it can be achieved with the help of access modifier. So இத வந்து நம்ம வந்து access modifier அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ஸ் மூலமா நம்ம ஈஸியா அச்சீவ் பண்ணலாம். So normally in C# வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா there are 5 types of access modifier நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். So first one வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா private, protected, public, internal and protected and internal. So these are the 5 basic C# data type access modifier வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். இப்ப நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா ஜாவால வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 type of access modifier நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. private, public, protected and as well as default அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். defaultங்கிறது that's a default pass means that access modifier னு சொல்லுவோம். But here in C# வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா defaultக்கு பதிலா இருக்கிற வேர்ட் வந்து internal. So next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா first of all we must know if you are not specifying access modifier நமக்கு default என்னங்கிறது நமக்கு தெரியணும். நார்மலா கிளாஸ்க்கு முன்னாடி நீங்க எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா the default access modifier is internal, but the properties of the classக்கு வந்து default வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is a private. But in Java வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுக்குமே வந்து even classக்கும் சரி the class of properties சரி ரெண்டுக்குமே different access modifier தான். But actually in C# வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா the classக்கு வந்து default modifier internal, but inside of the functions வந்து பாத்தீங்க inside of the properties of the classக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா property வந்து private. Okay, let us discuss with one simple example. Now ஒரு simple example I'm going to create a class. So ஒரு class நான் create பண்றேன். sample ஒரு class நான் create பண்றேன். So inside of it but before that I'm going to make a one structure. ஒரு structure நான் create பண்ணிக்கிறேன். So then I'm going to write a logic. So static and here image caps in C#. So inside of the class sample just I'm going to create only one function. Okay, I'm not going to sample, I'm going to simple variable. We know that the default value of that the field here in C++, here in C# we can call as field, so that the default value of the field வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 0 அப்படிங்கறத ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருப்போம். இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ இங்க என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சோ சாம்பிளுக்கு நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன். So s equal to new sample. So just நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். So then I'm going to compile, here நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா just I'm going to print the value of a outside நான் access பண்றேன் console.write line. So the value of a, so I'm going to print, so here it is not a class, so that it is outside of the class, so that we must access with the help of object. ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட்ல தான் அதுக்கான மெமரி அலோகேட் ஆயிருக்கும். இப்ப நான் கம்பைல் பண்றேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா it is shows an error message because the default access modifier for the class வந்து பாத்தீங்கன்னா the class property, I'm not saying the default property for class, I'm not asking the properties of the class is private, so that we are unable to access outside. நம்மளால வந்து access outsideல வந்து நம்மளால access பண்ண முடியாது. See that it shows that it is inaccessible due to production level. So that I'm going to make this a private பண்ண முடியாது, protected
only derived class தான், இது வந்து derived class கிடையாது. So that வந்து producted யூஸ் பண்ண முடியாது. So that I am going to suggest with the internal. Internal means அந்த like as a default Java வந்து நீங்க default என்ன படிச்சீங்களோ அதே தான் இங்கேயும். So here defaultங்கிறது வந்து defaultங்கிறது போல internal யூஸ் பண்ணினா இந்த ப்ரோக்ராம்ல நீங்க எங்க வேணாலும் இதை நீங்க அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்க, ப்ரோக்ராம் will execute without any trouble. So it print as a 0 because the default value வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 0, அதனால வந்து இது 0 ன்னு print ஆகுது. So இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னா இன்டர்னல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களால ஈஸியா அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். மீன்ஸ் இன்டர்னல் அப்படின்னா அந்த ஃபைல் ஃபுல்லா நீங்க வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்ளை பண்ணணுங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. நாட் ஒன்லி ஃபார் ஃபங்க்ஷன் நாட் ஒன்லி ஃபார் டேட்டா ஃபீல்ட், even we can apply this same thing for structure members also, I mean the operations also. So just I'm going to print as just comment மட்டும் நான் print பண்ண போறேன். So just I'm not going to perform any operation, just I'm going to tell you the concept so that just to print a statement மூலமா உங்களுக்கு நான் explain பண்றேன். ஒரு மெத்தட் இருக்கு, so that நமக்கு தெரியும் எப்பவுமே without object இல்லாம உங்களால access பண்ண முடியாது. So that s dot show, because it is a properties of the class. Sorry, line number errors, line number 7. I forgot to put a semicolon here. Again, now I'm going to compile now. So usually it makes an error message because the access production is missing. So this is inaccessible due to the production level. So that I'm going to define it because the default வந்து already நம்ம சொல்லிருக்குது private நான் உங்களால வெளிய access பண்ண முடியாது. So that if you want to access outside, it is not a inheritance concept இல்லனா only the possible வந்து ரெண்டு possible தான், either internal இருக்கணும் or public இருக்கணும். I can make it as internal போட்டு பாருங்க, it will work. So function call பண்ணிருக்கேன் first. So method இங்க print ஆகும். Then after that அதோட instance வந்து field value நான் display பண்ணிருக்கேன். So field value வந்து நமக்கு display ஆகுது. ஓகேங்களா? சோ இன் கேஸ் நீங்க பப்ளிக் போட்டீங்கனாலும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. சோ இது எப்படி உங்களுக்கு டெமோ பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் as a பேக்கேஜ், அதாவது நீங்க நேம் ஸ்பேஸா கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, சோ நீங்க என்னென்ன ஃபீல்ட்ல வந்து நீங்க நேம் ஸ்பேஸ்ல வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு நீங்க அக்சஸபிள் பெர்மிஷன் தரீங்களோ அது எல்லாமே மஸ்ட் பி பப்ளிக்கா இருக்கணும். ஓகேங்களா? சோ இன்சைட் ஆஃப் த சிங்கிள் நேம் ஸ்பேஸ் ப்ராப்ளம் கிடையாது. நீங்க அவுட் சைடு வேற ஒரு நேம் ஸ்பேஸ்ல இந்த நேம் ஸ்பேஸ்ல இருந்து நீங்க அக்சஸ் பண்றீங்கன்னா வித்தவுட் பப்ளிக் இல்லாம உங்களால அதை நீங்க டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஓகே, internal and public is nearly same. Okay, in case if I'm saying it is a producted is like as private தான், பட் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஒரு கான்செப்ட் நீங்க அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா, சோ அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட்ல அந்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு அப்ளைக்கபிள் இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா ஸ்டில் there is a line number error in line number 16ல ப்ராப்ளம் இருக்கு. சோ இங்க தான் வந்து அந்த a ஓட வேல்யூ நம்ம ஆக்சஸ் பண்றோம். சோ ஏன் காமிக்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்டட் அப்படின்னா ஒன்லி அதோட டெரைவ்டு கிளாஸ் தான். பட் ஆக்சுவலா இந்த எம்ங்கிற கிளாஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் அ டெரைவ்டு கிளாஸ். இன் கேஸ் இந்த இடத்துல வந்து எம்க்கு பதிலா ஜஸ்ட் ஐ அம் கோயிங் டு யூஸ் கோலன் மீன்ஸ் தட் இட் இஸ் a derived class ன்னு தெரியும். நீங்க ஜாவால வந்து எக்ஸ்டென்ஸ்ங்கிற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஜஸ்ட் இப்ப நான் ரன் பண்றேன். சோ ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா cannot access producted member via qualifier. Yeah, sure. Actually, the producted member வந்து நீங்க இதுல யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னா derived class இது பண்ண முடியாது. We will go with derived class. Wait, I will show it now. So class derived sample இருக்கு. சோ இப்ப இதுல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, நீங்க இந்த கிளாஸ்ல வந்து ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணனும் நெசசிட்டி இல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் ஷோ இட் நவ. டோன்ட் மேக் a confusion. இந்த கன்ஃபியூஷன் ஆகாதீங்க. ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணேன், இத நான் டெரைவ்ட் கிளாஸா யூஸ் பண்றேன். சோ தென் ஐ அம் கோயிங் டு மேக் இட் as function as a sample. அப்ப இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா இந்த கிளாஸ் நாங்க ரீயூஸ் பண்ணிட்டேன். சோ தட் நீங்க வெறும் ஏன்னு கொடுத்தீங்கன்னாவே ஒர்க் ஆகும். ஜஸ்ட் இஃப் யூ வாண்ட் a class. So I have a problem inside minute, I think so it's slow. Yeah, sorry. Actually, this is a static method. Yeah, I forgot to say that the main function is a static method, so that it will not process any non-static variable. So that if you want it is a static, you can make it as a static, no issue. Now it will run. Now you can check it. It is a static variable. It will run because we know that there is a static function
So it is a static function, so it process only the static variable, so that it will print the value, means it will process a static variable. So இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்துருச்சு. இல்ல எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா you can call like this. You can make another one more function, and you can print the value of a here, console dot sorry, before that system is a namespace, so system dot console dot write line, then a equal to, I'm going to print the value of a. So even though if it is not a static variable, we can do this. Surely again, that is the trouble we have, because it is a non-static method, so that you have to access that it's by using class name. So my class name is m, so that you have to access this m, because we know that the static method will be invoked by class. Sorry, we can unable to access non-static member here. Sorry, others. So that so these are the trouble we have to process in a main function to access the function like this, so that we are not prefer to use the inheritance for the main method. So that only we are always to prefer to go with the main method for some others. Means main method, a separate class for only for a main method. For the remaining logic will be removed. I'm going to create a method here, and going to create everything. Now I'm creating an object. I'm going to call the object like by using objects, so that I don't want to make it as a static variable, so that it will be accessed by using object. And this is the but actually this is a method DERI. This is a class name, it's a derived, but here I am creating an object only for a sample. So sample have a right to access a show and a, so that just you can check it. Still there is a error in the line, 25th line, because the 25th line means that you are accessing the value of a outside, so that it makes an error message because of it is a product or ப்ரொடக்டட் அப்படிங்கறனால உங்களால வெளிய ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. சோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகுது. பட் ஸ்டில் நான் இந்த மெத்தட நான் கால் பண்ணல, டிங்கற மெத்தட நான் கால் பண்ணல. பட் எஸ்ங்கற ஆப்ஜெக்ட் மூலமா பண்ண முடியாது, பிகாஸ் இது சாம்பிளோட ஆப்ஜெக்ட். பட் எனக்கு வந்து derived கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட்டா இருந்தா மட்டும் தான் என்னால ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். So then I'm going to create a class derived. பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏக்கு வந்து எரர் வந்திருக்காது, பிகாஸ் ஏவை derived கிளாஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ ப்ரொடக்டட் இஸ் லைக் as a private தான், பட் என்னன்னா derived கிளாஸ்ல யூஸ் பண்றதுக்கு அது எக்ஸ்ட்ரா பெர்மிஷன் கொடுக்குது. so that s.de so just you can make a function call. நீங்க just ஒரு function call create பண்ணுங்க. it will print as usual. sorry again it is a default வந்து private ஆ இருக்கனால உங்களுக்கு எரர் வருது. so that you can make it as either internal or public to access outside of the class. ப்ரொடக்டட் அப்படின்னா உங்களுக்கு வரல அந்த இதுல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். சோ தட் இப்ப ப்ரொடக்டட் அப்படிங்கறனால இந்த ஏவோட வேல்யூ தான் ப்ரொடக்டடா இருக்கு. சோ தட் இந்த ஏவோட வேல்யூ ஒன்லி இந்த derived கிளாஸ்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், வேற எந்த ஒரு கிளாஸ்ல உங்களால யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. ஓகேவா? இது ஒன்லி applicable for the properties of the class. இப்ப நீங்க கேட்கலாம் கிளாஸுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. நார்மலா பிரைவேட் நீங்க டிஃபைன் பண்ண முடியாது. பிரைவேட் கிளாஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாலும் நாட் பாசிபிள், பிகாஸ் இந்த கிளாஸ் திரும்ப நீங்க யூஸ் பண்ணவே முடியாது. so that it won't allow to create an object. அந்த பிரைவேட் கிளாஸ் நம்மளால ஆப்ஜெக்ட்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியாது. so that டிஃபால்ட்டா வந்து கிளாஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிற access modifier வந்து இன்டர்னல். so that நீங்க கிளாஸ்க்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளிசிட்டா என்னென்ன கொடுக்க கூடாதுன்னு பாருங்க, பிரைவேட், ப்ரொடக்டட் அண்ட் ப்ரொடக்டட் இன்டர்னல். சோ பிரைவேட் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் திரும்ப நீங்க ரீயூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறதா. சோ நீங்க இன்னொன்னு கேட்கலாம், ப்ரொடக்டட் இன்டர்னலுக்கும் ப்ரொடக்டடுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்ட்டு. சோ ப்ரொடக்டட் இன்டர்னல் அப்படி ப்ரொடக்டட்னு கொடுத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் வந்து ப்ரொடக்டட் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ வந்து நான் வேற ஒரு கிளாஸ்ல கூட மீன்ஸ் வேற ஒரு நேம் ஸ்பேஸ்ல நீங்க இன்கிரிப்ட் பண்ணலாம். சோ திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேன், ஆக்சுவலா என்னன்னா இந்த கிளாஸ இன்னொரு ஃபைல்ல நீங்க இன்கிரிப்ட் பண்ணலாம், பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பப்ளிக். சோ அப்ப அந்த இடத்துல இன்கிரிப்ட் பண்றீங்கன்னா இந்த ப்ரொடக்டட் அலோவ் டு யூஸ் ஏ, இந்த ஏவை நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு அலோவ் ஆகும். பட் ஆனா இதே நீங்க ப்ரொடக்டட் இன்டர்னல் போட்டுட்டீங்கன்னா இந்த சாம்பிள்ங்கிற கிளாஸ் வந்து மஸ்ட் பி இன்ஹெரிட்டட் ஒன்லி இந்த ஃபைல்ல மட்டும் தான் ஏதாவது ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கிறவே தவிர்த்து வேற ஒரு ஃபைல்ல இருக்கிற புது நேம் ஸ்பேஸ்க்குள்ள போய் நீங்க இன்ஹெரிட் பண்ண முடியாது. சோ தட் இன்டர்னலா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபைலுக்குள்ள மட்டும் தான் ப்ரொடக்டட் இன்டர்னலா இந்த ஃபைலுக்குள்ள இருக்கிற இன்ஹெரிட் பண்ற கிளாஸ்ல மட்டும் தான் உங்களால இன்ஹெரிட் பண்ண முடியும். அவுட் சைட் ஆஃப் த கிளாஸ்ல எதுலயுமே நீங்க இன்ஹெரிட் பண்ண முடியாது.
So these are the five access modifier இருக்கு. And also you must know about assembly. Normally assembly அப்படிங்கறது என்ன சொல்லுவோம்னா like as a class file தான். So the output of your C# compiler is an example is called as assembly. Okay, like as இது வந்து இத வந்து என்ன சொல்லுவாங்க கிளாஸ் கோட்னு சொல்ல மாட்டீங்க. அவுட்புட் ஆஃப் யுவர் C# கம்பைலர் வந்து அசெம்பிளி கோட் வந்து அசெம்பிளின்னு சொல்லுவீங்க. அது வந்து இன்டர்மீடியட் கோட்னு சொல்லுவீங்க. IL கோட்னு சொல்லுவீங்க. இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. You should not say it is a byte code. So public நீங்க visible to any other code and any file வேணாலும் visible இருக்கும். Protected அப்படினா only it visible on derived class. Internal அப்படினா only within the containing assembly means that only within the file. அந்த ஃபைலுக்கு இருக்கிற நேம் ஸ்பேஸ்க்குள்ள மட்டும் தான் பண்ண முடியும். பிரைவேட்னா only inside of the classக்குள்ள மட்டும் தான். Protected internal அப்படினா containing assembly, அதாவது அந்த ஃபைலுக்குள்ள இருக்கிற எந்த கிளாஸ்க்குள்ள நீங்க derived போட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். So these are some of the access modifier or visibility modifier are used to provide some level of data hiding concepts in C# language. So actually C++ பாத்தீங்க அப்படின்னா private public protected இருக்கும். ஜாவால வந்து பாத்தீங்கன்னா private public protected and default ன்னு ஒன்னு இருக்கும். C# வந்து பாத்தீங்கன்னா private public protected internal and protected internal. So மொத்தம் 5 access modifier உங்களுக்கு அதுல டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. Thank you.